नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 14 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, पीएम किसान टंका हेबो 2 गुणा। सरकार देले बड़ अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित जड़ित एक प्रमुख प्रश्न चाषी मध्य व्यापक भाव में आलोचना होउछि। सरकार कौन यह योजनार वार्षिक परिमाण 6,000 टंका 12,000 टंका को वृद्धि करने को योजना करुछंती कि? डिसेम्बर 2024 रे एक संसदीय स्थायी कमिटी सुपारिश करथिला जे चाषी माने वर्तमानर आर्थिक परिस्थिति को दृष्टि रखी वार्षिक 12,000 टंका पाइबे। डिसेम्बर 12, 2025 रे एमपी सिमुरुल इस्लाम यह प्रसंग में राज्यसभा सरकार जवाब मागिथिले। एही प्रश्नर उत्तर दे कृषि एवं कृषक कल्याण राष्ट्रमंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव में कहिथिले जे सरकार एपरि प्रस्ताव उपरे विचार करुनाहांती। यार अर्थ हेउछि वर्तमान प्रधानमंत्री किसान राशि को द्विगुणित करिवार कौनसी योजना नाही। यह चाषी मध्य व्यापक आलोचनार अंत घटाइछि। परवर्ती खबर, मैट्रिक परीक्षा पई बोर्डर कड़ा अभिमुख्य। प्रथम थर पई सब केन्द्र रे लागिबो सीसीटीवी। आसंता फेब्रुआरी 19 रु आरंभ होबाकु थिबा 2026 मैट्रिक परीक्षा को एथर श्रृंखलित ढंगरे परिचालना करबाकू कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि बोर्ड। असाधु उपाय अवलंबन न करती से प्रथम थर पर राज्यर समस्त परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी व्यवस्था करने को कड़ा निर्देश देछि बोर्ड। जो केन्द्र में सीसीटीवी नथिबो सेठारे बोर्ड पक्षरु सीसीटीवी लगाजिबो। यह सहित समस्त कैमरा फीड बोर्ड कार्यालय स्थिति कमांड कंट्रोल रूम रे मॉनिटर करा जिवो। प्रतिटी प्रश्नपत्रर प्रति पृष्ठारे 2टी लाइन वाटरमार्क रहिबो। पृष्ठार तलु ऊपर पर्यंत 2टी जाक लाइन थिबो। एहा द्वारा कोनसे प्रश्नपत्र फोटो उठाई लीक हेले तुरंत चिन्हट होइजिबो एवं सेही केन्द्र और सेट नंबर धरा पड़िबो। गत वर्ष केवल गोटे लाइन एही वाटरमार्क व्यवस्था थिला। केवल सेतिक नुहे बरं बोर्ड कार्यालय नोडाल सेंटर को जाउथिबा प्रश्नपत्र कंटेनर रे जीपीएस लगाजिबो। सेही परि परीक्षा को आउरी श्रृंखलित करबाको प्रत्येक जिल्लापाल मानकु चिट्ठी लेखा जायछि। विशेष करी जने एडीएम एवं जने एडीओ को परीक्षा परिचालना दायित्व देबाकू जिल्लापाल को चिट्ठी लेखा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे खलिबो 2 सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट। व्यय हेबो 4,000 कोटी। ओडिशार इलेक्ट्रोनिक्स आईटी सेमीकंडक्टर डिजिटल भित्तिभूमि क्षेत्रर विकास पाई खलिबो 2टी सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट। एथिपाई केंद्र सरकार मंजूरी प्रदान करिसंती। एही 2 यूनिट रे 4,900 कोटी टंकार अधिक अर्थ व्यय हेबो। शुक्रवार राज्यसभा रे पचार जाउथिबा एक प्रश्नर उत्तर रे केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती एहा छडा भुवनेश्वर रे एक नुआ इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन क्लस्टर प्रतिष्ठा को केंद्र सरकार मंजूरी देछंती। 200 कोटी टंका व्ययर निर्माणाधीन एही क्लस्टर 1530 कोटी टंकार पुंजी निवेश आकृष्ट करबा सहित 3000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। परवर्ती खबर, धान किणा नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ प्रतिक्रिया। कहिले आउ किछि निष्पत्ति मुख्यमंत्री नेबे। मिलर मानक समस्यार समाधान होइछि। सेमानक किछि दाबी सरकार पूर्ण करिसंती। आउ किछि दाबी मुख्यमंत्री पाखरे रखा जाइछि। से विषय मुख्यमंत्री निज निष्पत्ति नेबे बोली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से आहुरी मध्ये कहिसंती जे मिलर मानक कस्टोडियन चार्ज वृद्धि पई दाबी करथिले ताहा पूर्ण होइछि। मिलिंग चार्ज बढ़ाइबा पई दाबी करथिले ताकू वर्तमान विचार करा जाउछि। संबलपुर, बरगड़, कलाहांडी, सुबनपुर, बलांगीर एवं नुआपड़ा रे धान किणा चलिछि। संबलपुर में सर्वाधिक 51,766 मेट्रिक टन, बरगड़ में 34,305 मेट्रिक टन, कलाहांडी में 2,850 मेट्रिक टन, नुआपड़ा में 438 मेट्रिक टन, बलांगीर में 22 मेट्रिक टन, सुबनपुर में 15 मेट्रिक टन धान किणा जाइछि। परवर्ती खबर, पुलिस एसआई चाकरी कालेंकारी। बिहार पर सामना को आसिला गुजरात लिंक। बिहार पर सामना को आसिला गुजरात लिंक। गुजरात बड़ोद्रारू नीतू अरोरा को गिरफ कला सीबीआई। पुलिस एसआई नियुक्ति पाई नेथिला दायित्व। एसआई सहित आउ 2टी नियुक्तिर दायित्व नेथिवा मध्य सीबीआई हाथ रे लागिछि तथ्य। गुजरात रो गिरफ पर ट्रांजिट रिमांड रे आनिछि सीबीआई। एने गत 2 दिन धरी बिहार गिरफ अभियुक्त नीतीश कुमार और ओडिशार गिरफ 4 अभियुक्तों को रिमांड रे नै पचरा उचरा बेले सीबीआई पाइथिला तथ्य। तेबे नीतीश कुमार सह अन्य 4 जनक रिमांड शेष पर कोर्ट रे हाजर करिछि सीबीआई।
ନିତୁ ଆରୋରାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲିଙ୍କ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀକୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ମହାନଦୀ ସଂକଟର ସମାଧାନ କେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ ରହିବ। ଏହାସହ ସରକାର ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ଓହରି ଯିବେନି ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମହାନଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାରତ ସରକାର। ମହାନଦୀର ହତ୍ୟା ହେବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହତ୍ୟା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିନା ସହମତିରେ ଆନିକଟ ତିଆରି କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତଳମୁହାଁ ରହିବ ପାରଦ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବାଭିଷେକ ନୀତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ। ଚଳିତ ମାସ 16ରୁ ଜାନୁଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତଥା ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ସକାଳ 5:30ରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି ହେବ। ରାତ୍ର 2ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି କରାଯାଇ ରାତ୍ର 11ଟାରେ ପହୁଡ଼ ନୀତି କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିବା ପହଡ଼ରୁ ନୀତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବାର୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତୀବିହାରସ୍ଥିତ ନୋ ଲିମିଟ୍ ବାର୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବାର୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକିଂ ହେବ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କହି ରଖୁଛି ଯେ ସତୀବିହାର ନୋ ଲିମିଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଏକ ମଦ୍ୟପାନ ବାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସତୀବିହାର ବାର୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଲବ ଏବଂ ପବ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଡିଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନରେଗାର ନାଁ ବଦଳାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ମନରେଗାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏମିଜେନରେଗାର ନାଁ ବଦଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ନାଁ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ 2005 ନାଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାସୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା ନରେଗା ନାଁରେ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ବା ଏମିଜନରେଗା ବା ମନରେଗା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 2025ରେ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ନାଁ ପୁଣି ବଦଳିଛି। ଏଥିସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ଶେଷ
16 ଆସିବ ରାୟ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ତଥା ଏଡିଜେ 3 କୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ଆଇନଜୀବୀ ମଦନ ମୋହନ ଦଳାଇ, ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ସୁନୀଲ ହତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଜବାବ ଶୁଣିବା ପରେ 16 ତାରିଖରେ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିଲେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଏସଡିପିଓ ପ୍ରିୟସ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟରାୟ ସିଡି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଥାନାରେ ଖୋଲିବ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପଞ୍ଜାରେ ଓଡ଼ିଶା। ସାଇବର ଠକେଇ କମୁନି, ଠକ ବି ଧରାପଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ହାତ ଗଣତି ମାମଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ 1/3 ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଧିମା ରହିଛି। ଏଣିକି ସାଇବର ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର 34ଟି ସାଇବର ଥାନାରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 170 ଜଣ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଓ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ସୁବିଧା ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେୟାର, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଉପକରଣ, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଇବର ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ମାମଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବେଆଇନ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ମାମଲାରେ କଠୋର ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ଖଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଅସୁଲ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଯଦି ଫଇସଲା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ହଟାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏଜି ମାସିହାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କଟକ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। କଟକ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ସିଜେଆଇ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଶହୀଦ ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ତଥା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟ ଉପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ବାତିଲ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ 4 ଜଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଋଷିରାଜ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସୀମା ଝମନାନୀ, ଅନିଲ କୁମାର ପୋଖରିଆଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟମ କୌଶିକ। ଏହି ଏଫ୍ଓଆଇ ମାନେ ବିମାନ ସେବାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଇଣ୍ଡିଗୋର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର 4000ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ 10,000 ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କରାଯାଇଛି। ଏହି ସହିତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 59ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ ଜାରି, 5ଟିର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାରେ 59ଟି ଷ୍ଟେସନ ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିକାଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁନର୍ବିକାଶ ପାଇଁ 1337ଟି ଷ୍ଟେସନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜଙ୍କସନ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ସମେତ 59ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5ଟି ଷ୍ଟେସନ କଟକ, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ବିମଳାଗଡ଼, ବାରିପଦାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର, ବେତନଟୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଷ୍ଟେସନରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ 100% ଏଫ୍ଡିଆଇ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍ଡିଆଇ ସୀମାକୁ 100%କୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଲ୍ରୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଥିସହିତ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ବୃହତ୍ ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଆସିବ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭାରତର ବୀମା ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଚଳିତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଛାତିରେ କଫ ଜମିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ RML ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରି ଆସିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ। ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଛି ଏହି 5 ଐତିହ୍ୟ କୁଣ୍ଡ, ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ, ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଘ ମେଳା ବା କୁମ୍ଭ ମେଳା ଆସିଲେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଟିଭି, ଖବରକାଗଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ନାନା ଲୋକ ନାନା ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜାଣନ୍ତି କମ୍, ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି। ବାକି ବର୍ଷ ସାରା କାହାରି ଦେଖା ମିଳେନି। ନା ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି ନା ସଂରକ୍ଷଣ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ। କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦିନେ ଇତିହାସ ପାଲଟିଯିବ। ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଓ ଲଳିତାକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପରେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ଉଦୟଗିରିରେ ରହିଛି ଲଳିତାକୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୁଡ଼ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। 5ଟି କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅନେକ ରୋଗ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ସହ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ହାଲ ପୁରା ବେହାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗମ୍ଭୀର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜାରି କଲା ପରାମର୍ଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 760 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ଟି ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁନାମ ଲାଭ କରିଥାଏ
ଚାଲିଥିବା ବେଲେ କାଲି ଶନିବାର ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 5 ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବେಳೆ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ, ପ୍ରିମିୟର କଟେଜ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଲା, ରୟାଲ କଟେଜ ଭଳି ସମୁଦାୟ 70ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଟି ତମ୍ବୁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାତି ପିଛା 5,000ରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ 50% ଟାରିଫ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ 50% ଟାରିଫ। ଟାରିଫ କମାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 50% ଶୁଳ୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଦସ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା ନୀତି ହେବ ସମାପ୍ତ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା। ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ 50% ଟାରିଫ। ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ କମାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 50% ଶୁଳ୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଦସ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେସିଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ତାତିଲେ ଫ୍ୟାନ୍। କୋଲକାତାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେୟାର ସହ ଅନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଛି। ମେସିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନ ନେଇପାରିବା ଓ ସାକ୍ଷାତ କରିନପାରିବାକୁ ନେଇ ସମର୍ଥକମାନେ ତାତିଛନ୍ତି। ମେସି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। 12,000 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଓ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇ ସମର୍ଥକମାନେ ତାତିଛନ୍ତି। ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଟକୁ ବି ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଜମା କଲାଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ଇଣ୍ଡିଗୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ ପାଇବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି, ଘୋଷଣା କଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂକଟ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିନଥିଲା। ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁଟକେସର ଗଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଡିସେମ୍ବର 3, 4, 5ରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାର ସମ୍ମତ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଶୁକ୍ରବାର ରାହୁଲ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଏକ ବୈଚାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଶା ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେବେ। ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣକୁ 24 ବର୍ଷ ପୂରିଲା। 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିଚାଳନା। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ହମଲା। ଏମିତି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଯାହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଦେଶବାସୀ। ଏ ଅବସରରେ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ଉପରେ
ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ସଂସଦ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା। କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୁଟିୟନ୍ସର ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା। ପ୍ରଥମ ଦିନ କୋଲକାତା। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଲିଓନେଲ ମେସି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମେସି। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେସି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମେସିଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବାକୁ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। 12,000 ଟିକେଟ କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଗଡ୍ ଟୁର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଏହି ମହାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ସେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ।